جتنے اشرفی ہیں، میں اشرفیوں سے بات کر رہا ہوں، جتنے اشرفی ہیں، چاہے وہ شیخ الاسلام کے مرید ہوں، چاہے وہ قطب المشائخ کے مرید ہوں، چاہے وہ سرکار کلاں کے مرید ہوں، چاہے وہ شیخ اعظم کے مرید ہوں، چاہے وہ قائد ملت کے مرید ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، میری بات یہ نوٹ کی جائے، جتنے ان پیروں کے مرید ہیں، اپنا شجرہ اٹھائیے، شجرہ اٹھائیے، اور شجرے میں ایک جگہ تکبیر عاشقاں لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تکبیر عاشقاں۔ شجرے میں تکبیر عاشقاں ہے۔ نیٹ ورک ایشو، بات کٹ کے آ رہی ہے، سلال مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرا نیٹ ورک صحیح ہے، ہو سکتا ہے نیٹ ورکنگ آپ کی پرابلم ہو۔ میری بات کٹ رہی ہے برابر آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اگر بات آپ کو فیس بک میں کٹتی ہوئی دکھے تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہاں پہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ شجرہ اٹھا لیں، آج نہیں اگر آپ کے پاس شجرہ ہے تو کل جا کے شجرہ ضرور اٹھائیے، اور شجرے میں تکبیر عاشقاں، تکبیر عاشقاں، اور اس تکبیر عاشقاں میں لکھا ہوا ہے چہاردہ معصوم۔ کیا لکھا ہے؟ چہاردہ معصوم۔ اس شجرے میں لکھا ہے چہاردہ معصوم، اور یہ جو چہاردہ معصوم لکھا ہے، صرف جو عرض کر رہا ہوں، یہ چہاردہ معصوم ہر ایک کے شجرے میں لکھا ہے۔ میں سناتا ہوں، تکبیر عاشقاں یہ قطب المشائخ کا شجرہ ہے۔ تکبیر عاشقاں صبح و شام مرداں را مرد، ذکراں را عظمت و بزرگی جمال و جلال، نور پاک مصطفیٰ را چہار یار باصفا را، زلف آل طٰہا و یاسین را، دوازدہ امام چہاردہ معصوم اہل بیت را، دوازدہ امام چہاردہ معصوم اہل بیت را، 12 امام، دوازدہ امام چہاردہ معصوم اہل بیت، یہ شجرہ ہے خانواد اشرفیہ کا۔ شیخ الاسلام کا شجرہ اٹھاؤ، سرکار کلاں کا شجرہ اٹھاؤ، قطب المشائخ کا شجرہ اٹھاؤ، کسی بھی خانواد اشرفیہ کا شجرہ اٹھا کے دیکھو، اس میں چہاردہ معصوم اہل بیت را۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو چہاردہ معصوم کی بات کہی گئی ہے، یہ رافضی ہیں؟ یہ سب رافضی ہیں؟ خانواد اشرفیہ کے پیر رافضی ہیں؟ سرکار کلاں کے شجرے میں چہاردہ معصوم لکھا ہے، رافضی تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، انہوں نے جو معصوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس معنی میں نہیں جو اہل تشیع کرتے ہیں، اس معنی میں نہیں جو رافضی کرتے ہیں، اس معنی میں کہ جو ہم نے اس دن گفتگو کی تھی، عصمت ببانا حفاظت کی 14 معصوم محفوظ ہیں گناہ سے، لیکن یہ معصوم کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں؟ کیا فتویٰ لگائیں گے آپ شیخ الاسلام پر؟ کیا فتویٰ لگائیں گے آپ سرکار کلاں پر؟ چھوڑ دیجئے بیعت، خلافت پھینک دیجئے، کہ میں اسے پیر کی خلافت نہیں لوں گا کہ جس کے شجرے میں چہاردہ معصوم لکھا ہے۔ میں اسے پیر سے بیعت توڑ رہا ہوں جس کے شجرے میں چہاردہ معصوم لکھا ہے۔ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو رنگی چھوڑیے،
ये ढोंग छोड़िए, अहले बैत का भी जिक्र कीजिए, सहाबा का भी जिक्र कीजिए, दोनों की अजमतों को जो शरीयत ने हमें बताया है उस शरीयत के मुताबिक उस पर अमल करें। लेकिन अवाम को लड़ाइए, अवाम को बताइए, अवाम में आपस में कशीदगी और इंतशार पैदा कीजिए। उठाओ अपना शजरा, शेखुल इस्लाम के खलीफा उठाओ, सरकार कला के खलीफा उठाओ, कुतुबुल मशाइख महबूल उलमा के खलीफा हो तो उठाओ, देखो कि उस शजरे में क्या लिखा हुआ है। चहारदा मासूम का तर्जुमा भी बता दें, सीराले मुस्तफा भी तर्जुमा वही लोग बताएंगे, मैंने बता दिया तर्जुमा। जो लोग शिया शिया की रट लगा रहे हैं, जो लोग राफजियत की रट लगा रहे हैं और कह दें कि आज से मैं बैत तोड़ रहा हूं, खिलाफत वापस दे रहा हूं, क्योंकि जिस सिलसिले में मैं बैत हुआ हूं उस सिलसिले के शजरे में तो चहारदा मासूम लिखा हुआ है। चहारदा मासूम लिखा है। लगाइए फतवा सरकार कला पे, लगाइए फतवा आला हजरत शफी मियां पे, लगाइए फतवा मौलाना अहमद अशरफ पे, लगाइए फतवा अशरफुल औलिया पर। सबसे पहले अपने घर को देखिए, सबसे पहले अपने पीर खाने को देखिए, जिनसे तुम्हारी निस्बतें जुड़ी हुई हैं, जिनसे तुम्हारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद सहीम अशरफ, लड़ाने का मकसद यह है कि अपनी दुकानदारी चलाना है, लड़ाने का मकसद यह है कि अहले बैत को नीचा दिखा करके तावीज चराग कील ये सब बेचना है। खुदा के लिए अहले सुन्नत को बांटो मत। और मेरे ताल्लुक से जाकर के शियाओं का पेज देखो, वहां पे मुझे कितनी गालियां दी जाती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किस आईडी पर मुझे गाली दी जाती है, कितनी बदकलामी की गई, मां बहन की गालियां तक दी गई। शिया लोग राफजी लोग मेरे साथ कर रहे हैं, और ये है हमें राफजी अफसोस होता है। जो अहले बैत का जिक्र करे राफजी, जो नबी के घर वालों का जिक्र करे राफजी, मुहर्रम के दिन सारे फतवे, मुहर्रम के दिन सारी बातें। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे लटका दीजिए सूली पर, जो सजा आप तजवीज करें वो मुझे मंजूर है। अगर मैंने ये जो शजरे की बात की है, अगर आपके पास शजरा ना हो, इंटरनेट पे जाइए, जाइए इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कीजिए हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियां का शजरा, सिलसिले आलिया शफिया कादरिया का शजरा, और वहां पे जाकर के देखिए कि चहारदा मासूम लिखा हुआ है कि नहीं। एक जगह की बात नहीं है, हमारे मशाइख के जितने भी शजरे हैं सबको उठा के देखिए। अशरफुल उलमा हजरत सैयद हामिद मियां साहब का शजरा देखिए, अशरफुल औलिया सैयद मुश्तबा अशरफ साहब का शजरा देखिए, हजरत कादरी मियां के मुरीदों का शजरा देखिए, कायदे मिल्लत के मुरीदों का शजरा देखिए। तो इसलिए हमें मत कहो, हम हक बात बोलते हैं। हाँ, अगर हमने गलत कहा उससे रुजू कर लेंगे, लेकिन झूठ और फितना हम नहीं फैलाते।
झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल सही बोल रहे इमाम जिया शफी। इन लोगों ने इमाम शाफी को तक नहीं छोड़ा, इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं छोड़ा, इमाम मालिक को नहीं छोड़ा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? इसलिए मैंने अपने तमाम लोगों से कहा है कि होशियार रहो, हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, हमें तो प्यार से देना है। ये चाहते हैं कि ये हक और सच्ची आवाज बुलंद ना होने पाए, ये चाहते हैं कि ये हक को दबा दे जाए, ये सोचते हैं कि आलमगीर अशरफ के खिलाफ प्रोपेगंडा करेंगे तो जलसा रुक जाएगा, तकरीरें रुक जाएंगी, लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। सोचे वो जो तकरीर का कारोबारी हो, सोचे वो जो तकरीरों से अपने पेट को पालता हो, सोचे वो जो दुनिया के लोगों पे भरोसा कर करके अपनी जिंदगी गुजारता है। ये आलमगीर अशरफ कल भी हुसैन के टुकड़ों पे जीता था, आज भी हुसैन के टुकड़ों पे जी रहा है, अपने मखदूम अपने जद सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के सदक़े में, और इंशाअल्लाह ताला मेरी नस्लें भी हुसैन के सदक़े में और मखदूम अशरफ के सदक़े में उनका टुकड़ा खाती रहेंगी और उनके गुण को गाती रहेंगी।